Activités 6 et 7. Nguyen Thiku Phuong, bonjour. Vous êtes vice-rectrice de l'Université de Hanoï et vous avez consacré votre carrière à la promotion de la langue française. Pouvez-vous nous dire quelques mots sur votre parcours professionnel? L'événement qui a marqué mon parcours professionnel, c'est mon séjour au Canada, entre 1992 et 1998. J'ai fait un master à l'Université de Sherbrooke et un doctorat à l'Université de Montréal en sciences de l'éducation, grâce à une bourse de l'Organisation internationale de la francophonie. Je n'étais jamais allée au Canada. Je ne savais même pas qu'il faisait si froid là-bas. Auparavant, j'avais fait des études de français à l'Université de Hanoï et j'avais aussi travaillé comme enseignante. J'avais étudié la culture française, des œuvres littéraires, mais je ne connaissais presque rien de la francophonie. ওকে, কি বললো? স্যার আরেকবার শুনলে ভালো হয়। ওকে, ইউনিভার্সিটির কথা বলছে তো বুঝতে হ্যাঁ, পারছি। রাইট, ওকে। উম, Nguyen Thiku Phuong, bonjour. Vous êtes vice-rectrice de l'Université de Hanoï et vous avez consacré votre carrière à la promotion de la langue française. Pouvez-vous nous dire quelques mots sur votre parcours professionnel? L'événement qui a marqué mon parcours professionnel, c'est mon séjour au Canada, entre 1992 et 1998. J'ai fait un master à l'Université de Sherbrooke et un doctorat à l'Université de Montréal en sciences de l'éducation, grâce à une bourse de l'Organisation internationale de la francophonie. Je n'étais jamais allée au Canada. Je ne savais même pas qu'il faisait si froid là-bas. Auparavant, j'avais fait des études de français à l'Université de Hanoï et j'avais aussi travaillé comme enseignante. J'avais étudié la culture française, des œuvres littéraires, mais je ne connaissais presque rien de la francophonie. এবার বোঝো মৎস্য। উনি কানাডা থেকে আসছে। ওকে, ইউনিভার্সিটি ফ্রান্সের একটা ওই যে ফ্রাঙ্কোফোনিক ইউনিভার্সিটি নাকি ওটাতে প্রফেশনাল কি যেন বললো, তেমন বুঝতে পারি নাই। আচ্ছা মৎস্য, আপনি কি শুনলেন? হ্যালো, হ্যালো, হ্যাঁ, এখন শুনতে পাচ্ছি আপনাকে। আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ, এখন শুনতে পাচ্ছি। একটা ফোন কানেক্ট করতে করতে দেখি রেকর্ডিং শেষ। ওকে, তাহলে কি আরেকবার প্লে করব? হ্যাঁ, করলে ভালো হয়। ওকে, আরেকবার play করব। Nguyen Thiku Phuong, bonjour. Vous êtes vice-rectrice de l'Université de Hanoï et vous avez consacré votre carrière à la promotion de la langue française. Pouvez-vous nous dire quelques mots sur votre parcours professionnel? L'événement qui a marqué mon parcours professionnel, c'est mon séjour au Canada, entre 1992 et 1998. J'ai fait un master à l'Université de Sherbrooke et un doctorat à l'Université de Montréal en sciences de l'éducation, grâce à une bourse de l'Organisation internationale de la francophonie. Je n'étais jamais allée au Canada. Je ne savais même pas qu'il faisait si froid là-bas. Auparavant, j'avais fait des études de français à l'Université de Hanoï et j'avais aussi travaillé comme enseignante.
J'avais étudié la culture française, des œuvres littéraires, mais je ne connaissais presque rien de la francophonie. এবার হ্যাঁ, Thank you. এখানে অবশ্যই উনি বলছে হচ্ছে ওনার এডুকেশন ব্যাকগ্রাউন্ড প্রফেশন এগুলো নিয়ে বলছে উনি কখন ব্যাচেলর কখন মাস্টার্স কখন পিএইচডি শেষ করছে এটা ওকে লাস্টের দিকে উনি এসে বলছে হইলো ওনার উনি কখনো কানাডা যায় নাই কারণ হচ্ছে এখানে অনেক ঠান্ডা ঠান্ডার কারণে যায় নাই তারপর হচ্ছে উনি হচ্ছে ফ্রান্সের একটা ইউনিভার্সিটিতে পড়ালেখা করছে এখন হচ্ছে টিচার হিসেবে কাজ করে ফ্রান্সের ওকে এবং উনি ফ্রান্সের কালচার অনেক পছন্দ করে ওকে একটু মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং আছে মনে হচ্ছে আচ্ছা এবার চলেন আমরা ভেঙে ভেঙে শুনি হ্যাঁ সরি Nguyen Thi Cu Phuong, আচ্ছা কি বললো ওনার নাম ইনফ্লুয়েন্ট Nguyen Thi Cu Phuong, টি কুপুং তাই না কোন দেশে যে বাড়ি জানি না আচ্ছা bonjour. বজুম Vous êtes vice-rectrice কি বললাম Vous êtes Vous êtes dyslexic. in practice ছোট ছোট ইন্ট্রোডাকশন ক্যান ইউ গিভ এ লিটল ইন্ট্রোডাকশনস এরকম নো 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 ইটস নট দ্যাট আচ্ছা আমি আবার প্লে করছি Vous êtes vice-rectrice de... এবার Vous êtes êtes dyslexic. dyslexic. হোয়াট ইজ দিস আর ইউ অ্যাক্ট্রেস না না অ্যাক্ট্রেস তো বললো না অ্যাক্ট্রেস না অ্যাক্ট্রেস রাইটার না আচ্ছা আরেকবার শুনেন Vous êtes vice-rectrice দিস মিন্স ভাইস বলতে তো শুনতে পাচ্ছেন ও কোনটা হইছে আচ্ছা আবার শুনুন Vous êtes vice-rectrice ভিস মানে ভাইস কি বলতেছে ভাইসকে কি বলতেছে ডেপুটি Vice. আর কি হ্যাঁ ভিস রেক্টিস ভিস রেক্টিস ওকে আচ্ছা উনি কি বলতেছে যে একটা আপনি আচ্ছা রেক্টিস বলতে যেটা বোঝাচ্ছে যে RECTRIC হ্যাঁ এটা হচ্ছে স্পেলিং আর কি এই শব্দটা হ্যাঁ আচ্ছা উনি বলতেছে যে উনি একটা কোন একটা মানে ইউনিভার্সিটির একাডেমিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে উনি ভাইস কি বলা যায় ডেপুটি হ্যাঁ ডেপুটি অ্যাসিস্ট্যান্ট বলতে পারেন হ্যাঁ Vice directrice, মানে vice director. রাইট ওকে হুইজ রেক্টিস বলতেছে দিস ডিরেক্টরিস আচ্ছা। ওকে প্লে করছি Vous êtes vice-rectrice de l'université de Hanoï বুঝতে পারছেন এবার হ্যাঁ ইউনিভার্সিটি তো অনেক তো ইউনিভার্সিটি দো আনোই রাইট No. হানয় ইউনিভার্সিটির আনোই। আপনি হ্যাঁ ডেপুটি অ্যাসিস্ট্যান্ট Yeah. et vous avez consacré votre carrière Est-ce que vous écrire আবার শুনুন de Hanoï et vous avez consacré votre carrière একটা ভার্ব বলছে এটা হয়তো আপনাদের কাছে নতুন হতে পারে ভার্বটা। Career. আচ্ছা আমি লিখে দিচ্ছি সমস্যা না উনি একটা ভার্ব ব্যবহার করেছে হ্যাঁ ওটা হচ্ছে CON কোন স্যাক্রে SERE হ্যাঁ কোন স্যাক্রে কোন স্যাক্রে মিন্স টু কি করা টু ডিভোট কি করা উৎসর্গ করা তাই না ডিভোট করা উৎসর্গ করা ওকে বলে কোন স্যাক্রে ফরাসিতে হ্যাঁ তো আচ্ছা উনি কি বললো এবার শুনেন consacré votre আচ্ছা de l'université de Hanoï et vous avez consacré votre বুঝাবে কোন স্যাক্রে Consacre. তাই না Consacre. পাসে কম্পোজে ব্যবহার করেছে তাই না বলতেছে ইউ ডিভোটেড মানে আপনি কি করেছেন উৎসর্গ করেছেন কি উৎসর্গ votre carrière votre ক্যারিয়ার your career right you devoted your career কোথায় à la promotion de la langue française. কিসে দ্য প্রমোশন দ্য লং ফর্মসে ফ্রেঞ্চ ল্যাঙ্গুয়েজ প্রমোশনে ফ্রেঞ্চ ল্যাঙ্গুয়েজের প্রমোশনের ক্ষেত্রে রাইট আপনি আপনার ক্যারিয়ারটাকে ইয়ে করেছেন ওকে ফাইন দেন Pouvez-vous nous dire que কি বললো তুভু লুন্দি মানে তুভু লুন্দি ক্যান ইউ স্পিক তারপর আবার শুনুন pouvez-vous nous dire
হুম, বুঝতে পারেননি মানে কথাটা কি বললো? না এটা বুঝতে পারিনি বুঝছি। বুঝতে পারেনি। আপনারা যেটা বলতেছে Pouvez-vous nous dire, ওকে, ঠিক আছে? ক্যান ইউ স্পিক Pouvez-vous, ক্যান ইউ স্পিক মি? can you tell us, can you tell us, তাই না? ইয়েস, Pouvez-vous, vous nous dire, pouvez-vous nous dire? question Pouvez-vous nous dire quelques mots কি বললো? ওকে, quelques mots, some words Some words বা কিছু কথা, তাই না? কথা বলে কিছু sur votre parcours professionnel? sur Votre votre parcours parcours professionnel. professionnel. মানে Your মানে জানেন? no, একটা ভার্ব আছে বলে PAPUR হ্যাঁ? সরি আর পাখপুখির, ভার্বটা কি? পাখপুখির, পাখপুরি, হ্যাঁ পাখপুখির। পাকপুকিক মিন্স টু কি করা, টু PRAVEL, ওই ট্রাভেল না, আমি বোঝাচ্ছি যে আসলে পাকপুকিক কাকে বলে। একটা নাউন ছিল হচ্ছে পাহকুক, কি ছিল? পাহকুক ছিল, হ্যাঁ লো আস্তে আস্তে পাহকুক। আরাফাত এই ভার্বটার হচ্ছে নাউন হচ্ছে এটা, হ্যাঁ পাহকুক। হুম, আচ্ছা এটা ওখানে কি বলেছে, লাস্টের শব্দটা ছিল পাহকুক প্রফেশনাল, এরকম শুনছেন না? প্রফেশনাল, জার্নি, প্রফেশনাল শব্দটা ছিল, রাইট? আচ্ছা, প্রফেশনাল জার্নি, প্রফেশনাল জার্নি, রাইট রাইট। সো এই পাকপুক মানে আমরা নর্মালি যে ট্রাভেল করি, ভিজিট করি, এটা কিন্তু ওই ট্রাভেল হুম, বোঝায় না, ঠিক আছে? বোঝায় না, এটা এরকম প্রফেশনাল জার্নির কথা বলছে, হ্যাঁ। তো লো বলতেছে যে পাখপুর প্রফেশনাল, কি বললো তাহলে, পুভেভু নদীর কেলকুম, রাইট, যে আপনি কি আমাদেরকে কিছু বলতে পারেন আপনার প্রফেশনাল জার্নি সম্পর্কে, তাই না? সুখ ভথ পাকপুক প্রফেশনাল, হ্যাঁ, অ্যাবাউট ইউর প্রফেশনাল জার্নি, ঠিক আছে, যেটা কিভাবে শুরু হয়েছিল। ওকে, এবার উনি কি বলে শুনেন। L'événement qui a marqué mon parcours professionnel, কি বললো? আবার শুনুন। l'événement qui a marqué l'événement qui a marqué mon parcours professionnel, মার্কেল লো প্রফেশনাল, প্রথম ওয়ার্ড গুলা কি ছিল? l'événement qui a marqué এইটুকু। l'événement হুম। লেভেন মোর parcours বললো কি, লেভেন মোর কি আ মাহকে, মাহকে মানে কি, হুইচ মার্ক, তাই না? MARKED, মার্ক, মাহকে বলতেছে, হ্যাঁ, বলতেছে দ্য ইভেন্ট দ্যাট মার্কড, হ্যাঁ, কি mon parcours professionnel, মো পাহকুক প্রফেশনাল, হ্যাঁ, মাই প্রফেশনাল জার্নি, তাই না? বলতেছে যে যেটা আর কি আমার যে ইভেন্টটা, ইভেন্ট হচ্ছে ইভেন্ট, হ্যাঁ, ইভেন্ট কোন একটা ঘটনা, যেটা যেটা কি করেছে, এই ঘটনার মাধ্যমে তার একটা চেঞ্জ আসছে, মার্কড, বা এটা একটা হাইলাইটেড ঘটনা ছিল, রাইট, তার লাইফে, বা একটা টেন্স ছিল, হ্যাঁ। আচ্ছা কি টেন্স ছিল দেখো, c'est mon séjour au Canada. কি ছিল? c'est mon séjour au Canada. au মানে Canada. ইটস He was মাই, staying in Canada. না, সেজুক মানে কি? Séjour, সেজুক মানে হচ্ছে স্টে, স্টে বা ভ্যাকেশন বলতে পারেন, হ্যাঁ, স্টে করা। বলতে ইটস মাই স্টে ও কানাডা, মানে সে কানাডাতে এসেছিল, হ্যাঁ, কানাডাতে তিনি কোনো এক সময় ছিলেন আর কি, হুম। তো বলতেছে ওই সময়টাই আর কি আমার প্রফেশনাল ক্যারিয়ারে একটা কি করে, একটা অনেক বড় একটা ঘটনা, তাই না? Entre 1992 et 1998. কত সালের মানে? 19 না 18 18 means 18 18 আবার শোনেন, 92, আবার শোনেন। séjour au Canada. Entre 1992 et 92 12e 92 1992 রাইট, 1992 ক্যাথোভা দুজ বলেছে, তাই না? হুম হুম 1992 থেকে 1998. কত? 98 1998 1998, রাইট। এই সালের মধ্যে, তাই না? এই সালের মাঝামাঝি তিনি কানাডাতে আর কি ছিলেন, তাই বলতেছে। J'ai fait un master à l'université de Sherbrooke কি বললো? he আরাফাত did his master in the University of Shabuk. বুক ইউনিভার্সিটিতে তিনি কি করেছিলেন, তার মাস্টার্স Masters, করেছিলেন, তাই না? রাইট, হ্যাঁ, জেফে, হুম। এটা বলতেছে, ওকে। et un doctorat à l'université de Montréal এবং Doctorate course আছে University of doctorat Montreal.
মন্ট্রিয়াল মন্ট্রিয়াল, ইউনিভার্সিটি হ্যাঁ, উনি মন্ট্রিল, ডক্টরেট রাইট। করছেন। মন্ট্রিল ইউনিভার্সিটিতে তিনি মন্ট্রিল। হচ্ছে ডক্টরেট করেছিলেন। ওকে, ফাইন। দেন En sciences de l'éducation. কোন সাবজেক্টে? Just the education, science education. রাইট, রাইট, সায়েন্স এডুকেশন, ফাইন। Grâce à une bourse de l'Organisation internationale de la francophonie. কি বললাম? গাসাস ফ্রাঙ্কোফোন L'Organisation. Sciences de l'éducation. Grâce à une bourse. এইটুকু? গাসাইস বুস হোয়াট ইজ ঘাসা অন বুকস? এটা বুস হয়তো মিন্স বাস। নতুন ওয়ার্ড হতে পারে আপনাদের কাছে। CRAC, হ্যাঁ। থ্যাঙ্কস। ঘাসা মানে কি থ্যাঙ্কস টু, তাই না? হ্যাঁ, থ্যাঙ্কস টু, তারপরে একটা ওয়ার্ড ব্যবহার করেছে, কি ছিল এটা? বুকস, BOURSE, হ্যাঁ, বুকস। বুকস মানে স্কলারশিপ, ওকে। SCHO, স্কলার, SCHOLARSHIP, মেবি। বুকস মানে স্কলারশিপ, এটা একটা ফেমিনিন নাউন, না, এটা ফেমিনিন। বুকস। তো থ্যাঙ্কস টু দ্য স্কলারশিপ কারা দিয়েছিল শুনে অর্গানাইজেশনের নামটা বলতেছে পরে। Grâce à une bourse de l'Organisation internationale de la francophonie. ফ্রাঙ্কোফোনিক। l'Organisation internationale de la francophonie, তাই না? ফ্রাঙ্কোফোনি বলতেছে যে এটা ইন্টারন্যাশনাল একটা অর্গানাইজেশন, রাইট? ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন অফ দ্য ফ্রেঞ্চ, মানে ইয়ে আর কি, যারা ফ্রেঞ্চ পিপল আর কি, তাদের জন্য। ব্যথা বাবা Je n'étais jamais allée au Canada. বললো Je n'étais aimé au Canada. জালে And ও কানাডা মানে I was never je n'étais. I was never Right. jamais. আই বুঝতে নেভার পারবে? ওয়েন্ট টু, তাই না? হুম হুম হুম। আমি আলে বলছি বলছে? আমি, সরি, বার ভুল ধরতে পারি না আমি। ও আচ্ছা, ওকে, আবার প্লে করছি। Je n'étais jamais allée au Canada. জনিতে je জামে jamais আলেও কানাডা, তাই না? কানাডা। ঠিক হ্যাঁ, আছে, কানাডা যায় নাই। বললো আমি কখনোই কানাডায় যাইনি, বা সেই সময় আর কি, হ্যাঁ। Je ne savais même pas qu'il কি বললো? Je ne faisait savais si. même pas. সাবে মেম্পা Je ne savais. He মানে? don't know. He even don't know. হ্যাঁ, হ্যাঁ, রাইট, আবার শুনেন। Je ne savais même pas qu'il জোনো সাবে মেম পা বলতেছে, রাইট? হ্যাঁ, জোনো সাবে কোন ভাব থেকে আসছে? সাবেটা সাবা থেকে। সাবওয়াক থেকে আসে, তাই ওটা ম্যাচ করি। বলতেছে ইভেন আই 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 ডোন্ট নো, আই ডিড নট নো, তাই না? যে আমি আমি এমনকি জানতাম না। কি জানতাম না? faisait si froid là-bas. কি বললো? Il বসে Foba. লাভা Foba. এখানে অনেক ঠান্ডা। রাইট, রাইট, ফোজে কি, কিল ফোজে সিফোয়া লাবা, রাইট? সাচ এ কোল্ড, এরকম ভাবে বলতেছে যে লাবা মানে ওভার দেয়ার। বলতেছে আমি এমনকি জানতাম না যে সেখানে এত বেশি শীত পড়ে, হ্যাঁ, উনি এইভাবে কথাটা বলতেছে। Auparavant, এটা ওয়ার্ডটা জানা আছে, এটা উপাঘাব, খাবো না। জানা না, ওকে, লিখে দিচ্ছি। ও পারে ভিএনটি, হ্যাঁ, ওপাঘাব। ওপাঘাব মিন্স EAR, সরি, EARLY, আর্লি বা বিফোর, হ্যাঁ, ওপাঘাব। কোনো আর্লি বা কোনো আর্লি বলতে আপনারা কি বুঝতেছেন আমি বুঝতেছি না, মানে আর্লি মানে সকালে আর্লি ওঠা, ওই আর্লি না, হ্যাঁ, আর্লি মানে এটা পাস্টের তাড়াতাড়ি। আর্লি বোঝাচ্ছে, হ্যাঁ, বা আচ্ছা, হ্যাঁ, হ্যাঁ, কি বলে, নালে পিরিয়ড এরকম যেরকম আর কি। রাইট, আর্লি পিরিয়ড বোঝাচ্ছে, হ্যাঁ, BFOR, বিফোর লিখে রাখা যায়। ওকে, j'avais fait des études de français à কি বললো? যাবে I had finished পড়ালেখা যাবে করছে উনি। ফে des études, রাইট, দো হুম। ফ্রান্সে, তাই না? আচ্ছা, বলতেছে উনি কি ফ্রেঞ্চের উপরে কি স্টাডি করেছিল, রাইট? স্টাডি, যাবে ফে, আই হ্যাড ডান দ্য স্টাডি অফ ফ্রেঞ্চ। l'université de Hanoï. কোন ইউনিভার্সিটিতে পড়েছিল? ইউনিভার্সিটি লানয়। আনয়, আনয়, হ্যানয়, হ্যাঁ, হ্যানয় বলে। উনি তো আশ উচ্চারণ করছে না, এই জন্য শোনা যাচ্ছে কি আনয়, হ্যাঁ, আনয় শোনা যাচ্ছে। ওকে, তারপরে শুনেন কি বলে।
Et j'avais aussi travaillé comme enseignant. কি বললাম? যাবে যাবো উচিত ও আবাইয়ে। আবাইয়ে। He also he worked for something like that. রাইট রাইট যাভে ওসি থাবাইয়ে আই হ্যাড অলসো ওয়ার্কড, তাই না? আই হ্যাড অলসো ওয়ার্ক। আচ্ছা, কিসের জন্য, কোথায় কাজ করছি? J'avais aussi travaillé comme enseignante. কম, Senior হোয়াট ইজ অসিনিয়র? teacher. টিচার, রাইট, অসিনিয়র বলতে আই হ্যাড অলসো ওয়ার্কড অ্যাজ এ টিচার, রাইট? ওকে। Mhm. J'avais étudié la culture française. J'avais étudié le culture française. Culture française. I had read Studied, right? I had studied studied French, the culture French culture. française, French culture, right? French culture ও সে স্টাডি করেছিল। ওকে, Des œuvres littéraires. কি বললো? Je veux le এটা হয়তো নতুন word হতে পারে। অলিতেহি। হ্যাঁ, লিটারে একটা ঠিক আছে, বাট ওর আগের ওয়ার্ডটা শুনি না। Des œuvres littéraires. কি বললো? যেভো অলিতেঘে। মানে আচ্ছা, এখানে আমি যদিও আমি ওই শব্দটা হয়তো বানানের সমস্যা, এখানে লিখতে পারবো না, আমি এখানে লিখে দিচ্ছি আপনাদেরকে। হ্যাঁ, এটা একটু লিখে নেন। হ্যাঁ, এটা ওই যে এরকম ও এবং ওই যে ই, এটা একসাথে থাকে না এরকম ও লেটার? আর ই। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এরকম হবে। হ্যাঁ, ও ও ইউ ইউ ভি আর ই। হ্যাঁ, এই শব্দটা ছিল এটা, ওব। হ্যাঁ, ওব। ওব মানে হচ্ছে ওয়ার্ক, ডাব্লিউ আর কে, ওয়ার্ক। এই ওয়ার্ক কিন্তু অ্যাজ এ ভার্ব না, এটা একটা নাউন হিসেবে। হ্যাঁ, দা ওয়ার্ক লিখে দিতে হবে। হ্যাঁ, লোভ ল্যাপটপ দিলে ও মানে ওয়ার্ক। ওই যে বললেন নাকি লিটারারি ওয়ার্ক, সেটা কি সাহিত্যের কাজ, রাইট? লাইক মনে করেন যে একটা কোন একটা কবি তিনি সারা জীবনে যত কিছু লিখেছেন সেটা কি তার একটা, আমরা বলি না যে তার একটা সৃষ্টিকর্ম, তাই না? তার সাহিত্যের সৃষ্টিকর্ম। সো ওইটাকে, ওই ধরনের কাজকে বলা হয় ওব। এটা আপনি এই যে নর্মালি কাজ করা, ওই কাজ কিন্তু আবার এই ভার্বে মানে এই শব্দটা দিয়ে হবে না। হ্যাঁ, নর্মাল ওয়ার্ক যেটাকে আমরা বলি। হ্যাঁ, সো এটা হচ্ছে ওই ধরনের কাজ। সো বলতেছে কি des œuvres littéraires, দ্য লিটারারি ওয়ার্ক, মানে লিটারেচার রিলেটেড যে সকল লেখালেখি, হ্যাঁ, এটা নিয়ে তিনি হচ্ছে স্টাডি করেছিলেন। ওকে, Mais je ne connaissais presque rien de la francophonie. কি বললো? জো মে সবাই শুনেন। Je ne connaissais presque rien de la... জো Je ne কোনেসে I don't know. পাসকো। না, পাস তো বলেন না, এটা একটু মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়ে গেছে। খিয়া বলছে নাকি? হ্যাঁ, ঘিয়া শব্দটা ছিল, রাইট, ঘিয়া শব্দটা হ্যাঁ। ছিল। সে ওটা সম্বন্ধে ফ্রাঙ্কোফোন সম্বন্ধে কিছু জানতো না। Nothing. কিছুই জানতো না। আচ্ছা, এখানে অবশ্য একটা খুব সুন্দর ওয়ার্ড আছে, আমি লিখে দিই আপনাদেরকে। সরি, PRE PRESQUE। হ্যাঁ, ফ্যাস মানে কি জানা আছে? প্রেস Has- মনে হচ্ছে ক্লোজ ফ্যাস ফ্যাস মানে হচ্ছে অলমোস্ট নাথিং, অলমোস্ট MOST NOTHING। হ্যাঁ, অলমোস্ট নাথিং মানে ফ্যাস মানে হচ্ছে অলমোস্ট বা প্রায়, আর ঘিয়া মানে নাথিং, অলমোস্ট নাথিং। ওকে বলে ফ্যাস কি ঘিয়া। উনি যেটা বললো কি জোন অফ কোনেইসে, রাইট? জোন অফ কোনেইসে মানে আই ডিড নট নো ফ্যাসকে ঘিয়া দোলা, তাদের সম্পর্কে ফ্রাঙ্কোফোনি, রাইট? ফ্রাঙ্কোফোনিদের বিষয়ে আমি এমনকি কিছুই জানতাম না, রাইট? কিছুই জানতাম না, এরকম ভাবে উনি কথাটা বলেছেন। আচ্ছা, এটা তো ছিল ফার্স্ট পার্ট, মেবি এটার আর একটা সিকোয়েন্স আছে মেবি। আচ্ছা, পরেরটা প্লে করি। এটা কত নম্বর দেখলাম? এটা হচ্ছে আপনার 35। হ্যাঁ, পরেরটা প্লে করতে হবে। ওকে, পরেরটা প্লে করছি। Activité 8. Et que vous a apporté ce séjour au Canada, professionnellement? Quand j'ai repris mon poste d'enseignante à l'université de Hanoï, j'ai pu mettre en place des choses nouvelles. Par exemple, l'université n'avait jamais organisé de projets internationaux francophones.
Elle n'avait pas encore développé de site web d'apprentissage du français. J'ai donc mis en place, avec un autre enseignant, un projet avec le Laos et la Belgique. Et nous avons créé une plateforme numérique pour les jeunes Vietnamiens et Laotiens. Ça a très bien marché. Au Canada, j'ai découvert la francophonie et aujourd'hui, mon université participe à de nombreux projets soutenus par l'OIF. কি বলছে? তারপর গেছে আমার বুঝেন নাই? বুঝছি। ওকে, আচ্ছা আবার শুনি। Activité 8. Et que vous a apporté ce séjour au Canada, professionnellement? Quand j'ai repris mon poste d'enseignante à l'université de Hanoï, j'ai pu mettre en place des choses nouvelles. Par exemple, l'université n'avait jamais organisé de projets internationaux francophones. Elle n'avait pas encore développé de site web d'apprentissage du français. J'ai donc mis en place, avec un autre enseignant, un projet avec le Laos et la Belgique. Et nous avons créé une plateforme numérique pour les jeunes Vietnamiens et Laotiens. Ça a très bien marché. Au Canada, j'ai découvert la francophonie et aujourd'hui, mon université participe à de nombreux projets soutenus par l'OIF. এবার হচ্ছে আমার যাই মনে হলো হচ্ছে উনি কিভাবে ফ্রান্সে গেছে অস্ট্রেলিয়া কানাডা থেকে এটা জিজ্ঞেস করতেছে ওকে, মনে হয় এখন হচ্ছে অ্যাপ্রেন্টিসশিপ মানে হচ্ছে আপনার ইন্টার্নশিপের মতো একটা ওয়েবসাইটে যে অ্যাপ্লাই করছে এখান থেকে উনি পাইছে নো নো নো, you are completely towards the wrong way, এরকম কিছুই বলে না। এটা এক্সাম্পল দিল যে ইন্টারন্যাশনাল আত্মনাসিওনাল কি যেন একটা বললো এসেছিল। অত্যন্ত বোঝা উচিত আমি মনে মুখস্থ করি। নেই। এর মধ্যে হয়তো দু একটা শব্দ আপনাদের অজানা। আচ্ছা, ওই শব্দ আমি লিখে দিচ্ছি এবার, যেটা অজানা আপনাদের। আমার মনে হয় এটা অজানা। মেথ PLAT, হ্যাঁ, এরকম একটা শব্দ শুনছেন না? মেথ প্লাস শুনেছেন, আবার আর একবার শুনেছেন মি অ প্লাস। মি অ প্লাস একই শব্দ, কি মেথ ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম হচ্ছে মি, এই জন্য বলেছে মি অ প্লাস। হ্যাঁ, মেথ প্লাস মানে হচ্ছে টু ইমপ্লিমেন্ট, PLEMENT, হ্যাঁ, ইমপ্লিমেন্ট। তো এই শব্দটা ছাড়া আর তো তেমন কোনো শব্দ পাইলাম না যেটা আপনাদের অজানা। আচ্ছা, এটা লিখে দিলাম, আবার প্লে করছি, শোনেন। Activité 8. Et que vous a apporté ce séjour au Canada, professionnellement? Quand j'ai repris mon poste d'enseignante à l'université de Hanoï, j'ai pu mettre en place des choses nouvelles. Par exemple, l'université n'avait jamais organisé de projets internationaux francophones. Elle n'avait pas encore développé de site web d'apprentissage du français. J'ai donc mis en place, avec un autre enseignant, un projet avec le Laos et la Belgique. Et nous avons créé une plateforme numérique pour les jeunes Vietnamiens et Laotiens. Ça a très bien marché. Au Canada, j'ai découvert la francophonie et aujourd'hui, mon université participe à de nombreux projets soutenus par l'OIF. এবার ওনারা কি একটা প্রজেক্ট ইমপ্লিমেন্ট করছে এই ভিয়েতনামি আর অস্ট্রেলিয়ানদের জন্য অস্ট্রেলিয়ার কথা কি বলেছে? অসি ভিয়েতনামিয়ান অসি অসি না মিন্স না না অস্ট্রেলিয়ান না না না, লাওসিয়া, লাওসের কথা বলতেছে। লাওস লাওস, হ্যাঁ ভিয়েতনাম আর লাওস কাছাকাছি দেশ না, লাওসিয়ার কথা বলছে। আচ্ছা চলেন, আমরা ভেঙে ভেঙে শুনি। 8. Et que vous a apporté ce séjour? কি বললো? একটু ফুজা পড়তে মানে একটু ফুজা পড়তে আপড়তে বিং
What do you bring? apporter মানে ব্রিং, তাই না? কো মানে হ্যাঁ প্রথমে শুরু করেছে কি দিয়ে? এ দিয়ে। এ মানে এন্ড, রাইট? এন্ড দিয়ে শুরু করেছে। বলেছে কি এ কো vous apporte মানে এন্ড হোয়াট, কো মানে হোয়াট বুঝাচ্ছে এখানে, এন্ড হোয়াট what do ব্রিংস। you bring? ওকে, হ্যাঁ হ্যাঁ, হোয়াট ব্রিংস ইউ, এরকম। Séjour au Canada, ও professionnellement. সরি সরি, Quand j'ai repris mon poste d'enseignante à আচ্ছা আবার শুনি। Et que vous a apporté ce séjour au Canada? séjour au Shoot Canada. séjour Canada. হুম, সো সেজুগ মানে এই ভ্যাকেশন, তাই না? দিস ভ্যাকেশন বা দিস স্টে কোথায়? এট দ্য কানাডা, রাইট? Canada. হ্যাঁ, তারপরে ওয়ার্ডটা কি Ah. ছিল? Professionnellement. প্রফেশনাল, Professional. প্রফেশনালি, রাইট? হ্যাঁ, Professional. প্রফেশনালি। তো বলতেছে যে আপনি যে কানাডায় স্টে করেছিলেন, সো এই স্টে থাকাতে মানে আপনি নতুন কি নিয়ে আসছেন, রাইট? বা আপনার হুম কি নিয়ে আসছেন আর কি, বা আপনার কাজকর্ম কি আর কি? Quand j'ai repris mon poste d'enseignante à কি বললাম? আবার শুনেন। Quand j'ai repris mon এই শব্দটা মনে হয় বুঝতে পারছেন না, তাই না? Primo. ওই আর দিয়ে যেটা বললো, এটা কি বুঝতে পারছেন? দেখেন আবার শুনুন। না এটা বুঝিনি Professionnellement. Quand j'ai repris এই যে এই ওয়ার্ডটা লাস্টটা, Hoje o primo. এটা বুঝতে পারছেন না, তাই না? এটা ছিল ও হোপখন ভার্ব থেকে আনা, হ্যাঁ, নিয়ে আসা। তো হোপখন মানে কি? টু টেক এগেন, তাই না? বা রিটেক বলতে পারে, রাইট? হোপখন মানে কি? টু টেক না, আর হোপখন টু টেক এগেন, হ্যাঁ, টেক এগেন নেওয়া। বা এখানে হোপখন মানে শুধু টেকও হতে পারে, কোনো কিছু, ঠিক আছে? তো এটারই পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম ব্যবহার করেছে উনি, বলতে হোপখনদের কি হয়? পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম হয় পি আর আই এস, হ্যাঁ, পি আর আই এস, খি। Don't. উনি বলেছে ঘোপখি, কি বলেছে? E. ঘোপখি, হ্যাঁ, ঘোপখনদের ঘোপখি, ঠিক আছে? ওকে, এবার শোনেন তাহলে উনি কি বললো। Quand j'ai repris mon poste d'enseignante কজে ঘোপখি হোয়াট, তিনি ক মানে কি? হোয়াট ইজ ক? comments কত হোয়েন মানে না, ক who মানে or কি? on হোয়েন, তাই না? fine আচ্ছা ক হ্যাঁ মানে হোয়েন। আবার শোনেন, Quand j'ai repris mon poste মানে কি নিয়েছিল? লাস্ট ওয়ার্ডটা কি ছিল? primo না, লাস্ট ওয়ার্ডটা একেবারে এখানে। Professionnellement. Quand j'ai repris mon poste এবার পোস্ট, পোস্টের কথা বলতেছে না, ওনার পোস্ট, পিওএসটি, তাই না? পোস্ট বলতেছে, হ্যাঁ। ক যে ঘোপখি মানে বলতেছে হোয়েন আই টুক মাই পোস্ট, হোয়েন আই টুক মাই পোস্ট, post রাইট? হ্যাঁ, আমার পোস্টটা যখন আমি আবার নিয়েছিলাম। কিসের পোস্ট? d'enseignante à কিসের পোস্ট ওনার? enseignant teacher post d'enseignant মানে টিচারের পোস্ট, তাই না? বা হুম ইনস্ট্রাক্টরের পোস্টটা যখন তিনি আবার নিয়েছিলেন, l'université de Hanoï. কোথায়? ইউনিভার্সিটি তো নয় দ্য হ্যানয় ইউনিভার্সিটিতে ওনার টিচারের পোস্টটা যখন তিনি নিয়েছিলেন, তখন কি হয়েছিল শুনেন এবার। J'ai pu mettre en place এই যে আপনাদের ভার্বটা লিখে দিলাম না, মেথ ফ্রম প্লাস বললো না এখানে, এটা বললো, তাই না? যে কি বললো? je mets en place আচ্ছা, না, তার আগে আর একটা কথা বলেছে, j'ai pu mettre en এই যে এইটুকু। je peux mettre জেপু মানে কোন জেপু? পু ক্যান থেকে আসছে এটা রাইট রাইট, জেপু, হ্যাঁ, এরকম বললো, জেপু। এটা হচ্ছে পাস্টের কুড বুঝাচ্ছে উনি, তাই না? আই কুড ইমপ্লিমেন্ট, আই কুড কি? মেথড প্লাস মানে কি? ইমপ্লিমেন্ট। তাহলে কোথায় আই কুড ইমপ্লিমেন্ট, আমি কি করতে পেরেছিলাম? বাস্তবায়ন করতে পেরেছিলাম, তাই না? বা করেছিলাম। কি বাস্তবায়ন করেছিলেন উনি, শোনেন। place des choses nouvelles. Place de Nouvelle. আবার শোনেন। J'ai pu mettre en place des choses nouvelles. Nouvelle. হ্যাঁ, নোবেল শুনছেন, তার আগের ওয়ার্ডটা কি ছিল? Sus Nouvelle. দে শুজ, শুজ মানে কি? থিংস, নিউ থিংস, তাই বললো না? দে শুজ নোভেল, হ্যাঁ, রাইট। যে বলতেছে আই আই কুড ইমপ্লিমেন্ট সাম নিউ থিংস, আমি নতুন কিছু জিনিস কি করেছিলাম? বাস্তবায়ন করেছিলাম, তাই না? এটা বললো। Par exemple, ফর Par exemple. ফর এক্সাম্পল, হ্যাঁ, যেমন l'université n'avait jamais organisé
University didn't never organized. নেভার অর্গানাইজড, নাভে জামে অর্গানিজ, রাইট? যে ইউনিভার্সিটিতে এর আগে কখনোই কি করে নাই, অর্গানাইজ বা ইয়ে করে নাই, আয়োজন করে নাই। কিসের আয়োজন শুনেন? de projets internationaux francophones. কিসের? The project International. International Francophone. ইন্টারন্যাশনাল ফ্রাঙ্কোফোনিদের একটা প্রজেক্ট, তাই না? হ্যাঁ, এটা কখনোই, হ্যাঁ, এটার উপরে কখনোই তারা কোনো অনুষ্ঠান বা এরকম কোনো ইভেন্ট অর্গানাইজ করে নাই। ওকে, তারপর? Elle n'avait pas encore développé de site web d'apprentissage du français. নাভে এবং কখনো অ্যাপ্রেন্টিসশিপ, কখনো ওয়েবসাইট কখনো ছিল না। আর একটু জানেন ভালো করে। Site web d'apprentissage du français. ও সরি, Site web অ্যাপ্রেন্টিসশিপ Encore développé de site. ডেভেলপে আচ্ছা এবার শুন, Elle n'avait pas encore এটুকু নাভে পা নাভে পা il n'avait pas encore, স্টিল নেভার ডেভেলপ না। রাইট, développé ডেভেলপে, তাই না? ডেভেলপে, তার মানে দে হ্যাড নট স্টিল ডেভেলপড, তাই না? তখন তখন পর্যন্ত ডেভেলপ করেনি। কি ডেভেলপ করে নাই? de site web d'apprentissage du français. কিসের? সিট ওয়েব ওয়েবসাইট সিট ওয়েব মানে ওয়েবসাইট, তাই না? কিসের ওয়েবসাইট? অ্যাপ্রেন্টিসশিপ d'apprentissage, d'apprentissage মানে ইন্টার্নশিপের এটা না না না, ইন্টার্নশিপ না, ইন্টার্নশিপ না। এটা আপনারা ভার্ব জানেন কিন্তু এটা এত জানা নাই। এই ভার্বের মানে কি? আপফ্রন্ট মানে কি? ফ্রন্ট আপফ্রন্ট, টু লার্ন, LEARN, লার্ন। এই ভার্বের ইংরেজিতে নাউন কি হয় বলেন তো? লার্নিং, লার্নিং হচ্ছে নাউন, হ্যাঁ, লার্নের লার্নিং। তো এই ফরাসিতে নাউন লার্নিং হচ্ছে আপফ্রন্টিসাজ, আপফ্রন্টিসাজ মানে লার্নিং, নাউন এজ এ নাউন, হ্যাঁ। উনি বলতেছে যে কি d'apprentissage, d'apprentissage française, তাই না? দু ফ্রান্সে মানে ফ্রেঞ্চ ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নিং এর জন্য কোনো সাইট কি করা হয়নি তখন পর্যন্ত, ডেভেলপ করা হয় নাই, রাইট? এটা Yes. বললো। আবার শোনেন প্রয়োজন এটুকু। Développé de site web d'apprentissage du français. apprentissage পূর্বে একটা দো অ্যাপস্টপ আছে, তাই না? d'apprentissage শুনতে পাচ্ছেন আপনারা, d'apprentissage français, দু ফ্রান্সে। ওকে, পরে শুনেন। J'ai donc mis en place মিও প্লাস এই আমি কিন্তু এটা লিখে দিয়েছি যে মিও প্লাস না, এই যে এখানে আপনি যখন এটাকে পাস্ট করবেন তখন কি হবে? যে ম্যাথ যে কি আর মেথ থাকবে? মেথের না, পাস্ট মেথ কি হবে, হয়? মি হয়, তাই না? plus. তাহলে যে মিও প্লাস মানে টোটালটার মানে হচ্ছে আই ইমপ্লিমেন্টেড, আই ইমপ্লিমেন্টেড, IMPLEMENTED, আই ইমপ্লিমেন্টেড মানে কি আমি বাস্তবায়ন করেছিলাম, রাইট? কোনো কাজ বাস্তবায়ন করা। ওকেই বলতেছে যে মিও প্লাস, হ্যাঁ, আই ইমপ্লিমেন্টেড হোয়াট, কি করেছিলেন দেখেন avec un autre enseignant কাদের সাথে? নোট avec un আমাদের autre enseignant-দের সাথে enseignant with other teachers, তাই না? অন্যান্যদের সাথে, শিক্ষকদের সাথে মিলে আমি এই ওয়েবসাইটের কাজটা বাস্তবায়ন করেছিলাম। ওকে, ফাইন। un projet avec le Laos et la Belgique. তার সাথে প্রজেক্টটি হচ্ছে বেলজিক এন্ড লাওস বেলজিয়াম এবং লাওস, তাই না? এই দুইটা হুম। দেশের সাথে কোলাবোরেট করে তারা এই প্রজেক্টটা কি করেছিল? বাস্তবায়ন করেছিল। ওকে, Et nous avons créé une plateforme we created a platform খে, রাইট? ক্রিয়েট থেকে আসে, রাইট? নুজাবো খে, উই ক্রিয়েটেড, পাসে কম্পোজিটে বলেছে, তাই না? কি ক্রিয়েটেড করেছিলাম? অন প্ল্যাটফর্ম, প্ল্যাটফর্ম কি প্ল্যাটফর্ম? numérique pour কি প্ল্যাটফর্ম? নিউমেরিক নুমেরিক, হোয়াট ইজ নুমেরিক? নাম্বার না না, নুমেরিক মানে ডিজিটাল, নুমেরিক মানে ডিজিটাল, ডিটেল হ্যাঁ। প্ল্যাটফর্ম নুমেরিক মানে হচ্ছে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম, বুঝতে পারছেন? নুমেরিক কি লিখে দেবো শব্দটা? জি স্যার ওকে, আপনি এমনি বানান বুঝতে পারছেন, নুমে আর আই কিউইউই, হ্যাঁ, নুমেরিক, নুমেরিক মানে হচ্ছে ডিজিটাল, ডিজিটাল। ওরা আবার ডিজিটালও ব্যবহার করে, হ্যাঁ, কিন্তু এই জায়গাতে এরকম হবে না, নুমেরিক কি হবে মানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম, হ্যাঁ, এই সকল ক্ষেত্রে আর কি নুমেরিক। ওকে, তারপর শুনুন। pour les jeunes vietnamiens et laotiens. তাদের জন্য ভিয়েতনাম এবং লাওসের মানুষদের লেজন, পুক লেজন মানে কি ইয়াং, ইয়াং পিপল, তাই না? ভিয়েতনাম এবং লাওস এই দুইটা দেশের ইয়াং পিপলদের জন্য আমরা এটা ডেভেলপ করেছিলাম। ওকে, ফাইন। Ça a très bien marché. স্যার très bien marché সাউথ কোরিয়া মার্শে মানে ইট ওয়ার্কড ভেরি ওয়েল
ইট ওয়ার্ক ভেরি ওয়েল, হ্যাঁ রাইট। এই যে এখানে mx মার্কসে মানে কি টু ওয়াক, হাঁটা, তাই না? কিন্তু এখানে হাঁটা বোঝাচ্ছে না, কি বোঝাচ্ছে টু ফাংশন বা টু ওয়ার্ক, টু ওয়ার্ক বা ফাংশন, রাইট? না ফাংশন। লাইক আপনি যখন বলবেন যে আমার মোবাইলটা কাজ করছে না, আমরা বাংলাতে এরকম বলি, তাই না? দেখেন আমরা বাংলাতেও কি বলি, কাজ করছে না। এখন ওই কাজ সেই কাজ মানে নর্মালি যে কাজ আমরা বুঝাই ওই কাজ না, তাই না? তখন এই মার্ক সেটা ব্যবহার করতে হয়। কি বলবেন যে ম টেলিফোন ন মার্কস পা, কি বলবেন? ন টেলিফোন ন মার্কস পা, রাইট? যে আমার ফোনটা কাজ করছে না, আমার ল্যাপটপটা কাজ করছে না, তাই না? আমার গাড়ির ইঞ্জিনটা কাজ করছে না। তো কোনো মেশিন বা কোনো জিনিস যদি কাজ না করে সেক্ষেত্রে এই মার্কসে দিয়ে ব্যবহার করতে হয়। তো উনি যেটা বললো সা সা থে বিয়া মার্কসে, মানে এটা খুব ভালো কি কাজ করেছিল, রাইট? ইট ওয়ার্কড ভেরি ওয়েল, মানে ওই যে ওয়েবসাইটের কথা বলতেছে, তৈরি করাতে খুব ভালো সাড়া পেয়েছিলেন তারা। দেন Au Canada, ও কানাডা, ইন কানাডা j'ai découvert la francophonie. কি হলো? J'ai découvert, we describe to the francophone. যে Francophone দেখো describe করছে। আই ডিসকভার্ড, হ্যাঁ, লা ফ্রাঙ্কোফোনি, ফ্রাঙ্কোফোনিতে সে আবিষ্কার করেছিল, হ্যাঁ, বা তাদেরকে এক্সপ্লোর করেছিল। Et aujourd'hui, ওই অযুক্তি এন্ড টুডে, এন্ড টুডে mon université participe Mon university participate মাই ইউনিভার্সিটি পার্টিসিপেটস, তাই না? মন ইউনিভার্সিটিতে পার্টিসিপ, হ্যাঁ, কোথায় পার্টিসিপ করে? à de nombreux projets কি হলো? number project. নম্ভু খোঁজে, নম্ভু মানে কি নিউমারাস, নম্ভু সেভারেল, তাই না? নিউমারাস, খোঁজে মানে প্রজেক্টে, অনেক প্রজেক্টে তারা ইয়ে করে, পার্টিসিপেট করে। soutenus par l'OIF. কি বললো? শুনো পাগলি ওয়েবে, ওই ওয়েবের মধ্যে on this web. একটা ভার্ব আছে, আমি লিখে দিচ্ছি আপনাদেরকে। SOUTENIR, সুতনিক মানে জানেন? সুতনিক মিন্স টু SUPPORT, সাপোর্ট। এটারই উনি পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম বলেছেন, SOU সুতনু। সুতনু মানে সাপোর্টেড, SU সাপোর্টেড বা স্পন্সর্ডও বলতে পারেন। SU স্পন্সরের যদি আরো শব্দ আছে, SPORTED, সাপোর্টেড, হ্যাঁ। সুতনু পাখ বলেছে, তার মানে সাপোর্টেড বাই বা স্পন্সর্ড বাই, লাস্টের শব্দটা কি ছিল সেখানে? Soutenus par l'OIF. সুতনু পাখ, Par l'OIF. হোয়াট ইজ লোইএফ? The web. OEF, এটা বললে সংক্ষেপে, হ্যাঁ। OIF. ওতে কি অর্গানাইজেশন, তাই না? আইতে ইন্টারন্যাশনাল, এফতে ফ্রাঙ্কোফোনি। এর নাম বলছে না এর আগে প্রথম দিকে, ওইটার সংক্ষেপ বলতেছে না, অর্গানাইজেশন ইন্টারন্যাশনাল de la francophonie, হ্যাঁ, ওইটাকে বলতেছে লোইএফ, হ্যাঁ, মানে এলাস্টপ দিয়ে বলতেছে। ওকে, ইয়া, তো দিস ইজ দ্য অডিও। তো আপনাদের দু একটা ওয়ার্ড হয়তো জানা অজানা ছিল, আচ্ছা এগুলো আমি দিয়ে দিব, হ্যাঁ, আপনার একটা মুখস্থ করে নিয়ে নিব। ওকে, নেক্সট অডিও 35। Leçon 6. Parlez-nous de vous. Activités 3 et 4. Alors, pourquoi avez-vous choisi notre offre de stage? Je fais des études de marketing et je voudrais me spécialiser dans le secteur de la presse. Et comme je suis bilingue français-anglais, votre annonce m'a tout de suite intéressé. D'accord. Et puis, le stage proposé permet de développer plusieurs compétences. La vente de publicité, la recherche de partenariats, ce sont des domaines qui m'intéressent particulièrement. Connaissez-vous ici Londres? Je connais bien votre magazine, comme la plupart des Français qui vivent à Londres. Je le lis tous les mois. Je partage les articles rédigés en anglais avec mes amis anglophones. Ils adorent. Pouvez-vous me parler de vous? Je suis très motivé, dynamique, et j'adore le contact avec les gens. J'ai déjà fait quelques stages et ça s'est toujours bien passé. Que préférez-vous dans votre formation?
Le marketing. Oui, le marketing est la matière que je préfère. Mais bon, j'apprécie tous les cours. Aujourd'hui, on ne peut pas avoir une seule compétence. Et faire un stage tous les ans, c'est un vrai plus dans cette formation. কি বলছে? ওকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল হচ্ছে ও কেন ইন্টার্নশিপ করতে চাচ্ছে। ওকে, ওকে, গুড। ও হচ্ছে মার্কেটিং এর স্টুডেন্ট। হ্যাঁ, তারপর হচ্ছে ও কোন কোন জায়গায় এক্সপার্টিস আছে এগুলো বলছে। ওকে, ও ইংলিশ রাইট। ইংলিশ জানে। তারপর হচ্ছে কোন কোন ডোমেনে ওর ইচ্ছা আছে কাজ করার। হ্যাঁ, ওদের অনেকগুলো ডোমেন আছে। এখানে হচ্ছে কোন কোন ডোমেনের মার্কেটিং এ কাজ করার ইচ্ছা আছে এটা বলছে এবং হচ্ছে ইয়ং পিপলদের সাথে কাজ করতে পছন্দ করে। ওকে। ইয়া, ইউ আর রাইট ট্র্যাক। আদাম, আপনি আর কিছু অ্যাড করবেন? না স্যার, আমি শুনতে পারি নাই। শুনতে পারেন নাই। আচ্ছা, আবার প্লে করছি, এবার ভালো করে শুনেন। 3 et 4. Alors, pourquoi avez-vous choisi notre offre de stage? Je fais des études de marketing et je voudrais me spécialiser dans le secteur de la presse. Et comme je suis bilingue français-anglais, votre annonce m'a tout de suite intéressé. D'accord. Mhm. Et puis, le stage proposé permet de développer plusieurs compétences. La vente de publicité, la recherche de partenariats, ce sont des domaines qui m'intéressent particulièrement. Connaissez-vous ici Londres? Je connais bien votre magazine, comme la plupart des Français qui vivent à Londres. Je le lis tous les mois. Je partage les articles rédigés en anglais avec mes amis anglophones. Ils adorent. Pouvez-vous me parler de vous? Je suis très motivé, dynamique, et j'adore le contact avec les gens. J'ai déjà fait quelques stages et ça s'est toujours bien passé. Que préférez-vous dans votre formation? Le marketing. Oui, le marketing est la matière que je préfère. Mais bon, j'apprécie tous les cours. Aujourd'hui, on ne peut pas avoir une seule compétence. Et faire un stage tous les ans, c'est un vrai plus dans cette formation. এবার মাদাম। ও ফার্মাসিও করার জন্য উনি যে করতে চাইতেছে। হোয়াট ইজ ফরমাসিও? ফার্মাসি বলতে যে কাজ শিখা যেটা, ট্রেনিং বা আর কি, রাইট? ট্রেনিং যেটা। না, ওটা বলে ফরমাসিও। ঠিক আছে, দেন আর কিছু বুঝেননি না? কি করব? আচ্ছা, চলেন আমরা শোনা যাক। Alors, pourquoi avez-vous choisi? কি বললো? Alors, Pourquoi pourquoi হ্যাঁ, আবু সোয়াজি আবার শুনেন। Alors, pourquoi avez-vous choisi? avez-vous pourquoi choisi Avez-vous Why are you searching? choisis? Why have you chosen, তাই না? বা চুজ, আর যে আপনি কেন চুজ করেছেন, কি চুজ করেছেন? Notre offre de stage. In আমাদেরকে কেন ইন্টার্নশিপ হিসেবে চুজ করছেন? ইন্টার্নশিপ করার জন্য আমাদেরকে। না, আমাদেরকে না, মানে নট অফ তো? দ্য স্টার্স, মানে অফার, তাই না? আমাদের হুম। ইন্টার্নশিপের যে অফারটা, বা হ্যাঁ, তো এইটা আপনি কেন চুজ করেছেন, আপনার কেন ভালো লেগেছে, রাইট? ওকে, Je fais des études de marketing কি বললো? je You fed the Fed truth to marketing. কি marketing মার্কেটিং এ পড়া শেষ করছে। না, Marketing এ- শেষ করার কথা বলেন, উনি কিন্তু প্রেজেন্ট টেন্সে Je বলেছে। fais- আই এম je ডুইং, fais- তাই না? জোফে বলেছে, কিন্তু আবার শোনেন, প্রেজেন্ট টেন্সে বলেছে। Je fais des কি বললো? জোফে বললো না? je fais জোফে, do তার মানে বলতেছি। ওনার চলমান আছে পড়াশোনা এখন, হ্যাঁ? হুম, যেহেতু হুম। উনি ইন্টার্নশিপে ঢুকতেছে, তাই না? হয়তো পরবর্তীতে এখন চলমানই আছে। ওকে, আবার শুনুন। Notre offre de stage. Je fais des études de marketing কি বললো? Je je fais fais just des études Des to études, marketing. des études বললো, তাই না? দো মার্কেটিং, দা স্টাডি অফ মার্কেটিং, রাইট? মার্কেটিং এ আমি বলতেছে পড়ালেখা করছি। et je voudrais me spécialiser dans
কি হলো? Je voudrais হ্যাঁ, হ্যাঁ। Je বিভূতিকে আর স্পেশালিটি আম মানে আমি establish চাচ্ছিলাম স্পেশাল ভাবে এটা করার জন্য। আ কাছাকাছি বাট নট এক্সাক্টলি। আবার শুনেন। Marketing. Et je voudrais me spécialiser je voudrais me Je spécialiser voudrais যে me বুদ্ধে মো spécialiser বলল না ওখানে মো, তাই না? আমি হুম চাই আমাকে কি করতে? স্পেশালাইজ specialize স্পেশাল করতে। স্পেশালিজে একটা ভার্ব ব্যবহার করেছে, তাই না? মানে কোন একটা স্পেশালিস্ট সেক্টরে কি করা? পারফেক্ট হওয়া, তাই না? মানে পারফেক্ট রাইট। ওকে বলি স্পেশালাইজ করা কোন একটা জায়গাতে। হ্যাঁ? তো করতে চাই কোথায়? dans le secteur de la presse. কোন সেক্টরে? de la the sector press দোলা press প্রেস। হ্যাঁ। ইন দ্য সেক্টর অফ দ্য প্রেস, তাই না? রাইট? প্রেস। yes হ্যাঁ, প্রেস। দিয়ে মানে হ্যাঁ, এই সেক্টরে প্রেস এই সেক্টরে তিনি কি করতে চান? নিজেকে স্পেশালাইজ করতে চান, তাই না? যাতে একটা এক্সপার্টিস থাকে, তার একটা দক্ষতা, বিশেষ দক্ষতা থাকে এই সেক্টরে আরকি। এটা উনি চান, এটা বলছে। দেন Et comme je suis bilingue français-anglais, কি হলো? comme je suis comme je bilingue he বিলা can পসে দুইটা ল্যাঙ্গুয়েজে কথা বলতে পারে বিলাং। আমি এটাকে ইংলিশ বলি বাইলিঙ্গুয়াল, তাই না? হ্যাঁ বাইলিঙ্গুয়াল বলি। আর উনি বলছে কি? ফরাসিতে যেহেতু ল্যাঙ্গুয়েজকে কি বলে? লং bilang বলে, হ্যাঁ? উনি বলছে লং বিলাং, হ্যাঁ? বিলাং, হ্যাঁ? বিলং হ্যাঁ, বলতে কম মানে কি? কম মানে যেহেতু, অ্যাজ, রাইট? অ্যাজ হুম যেহেতু বলতেছে আমি একজন je suis bilingue যেহেতু আমি একজন দোভাষী, মানে দোভাষী মানে ২ টা ভাষায় কথা বলতে পারি যেটা কি ফ্রান্সে এবং অংলে, রাইট? তাহলে কি হয়েছে? হ্যাঁ, votre annonce m'a tout de suite intéressé. ভৎকানুস আর মানে আমি মনে করতেছি আমি অনেক সুইটেবল না না, 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 না। আবার, আনতারেসে বলছি আবার Votre annonce m'a tout de suite intéressé. ভৎকানুস মেথড আপনার আপনার অ্যানাউন্সমেন্টটা আমার কাছে অনেক ইন্টারেস্টিং মনে হয়েছে আম অনেক ওইভাবে আপনি ঠিক আছেন বাট ওভাবে কথাটা বলে নাই, হ্যাঁ? উনি যেটা বলেছে টুথ SUIT এটা একটা ফ্রেজ ব্যবহার করেছে, এটা লিখে রাখতে পারেন। টুথ সুইট মানে আলাদা করে বললে হবে টু দো সুইট, কিন্তু এটা টু দো সুইট আপনি কখনোই শুনবেন না। শুনবেন কি টুথ সুইট, হ্যাঁ? এটাতে লেগে যাবে টুথ সুইট। টুথ সুইট মানে হচ্ছে ইনস্ট্যান্টলি। টুথ সুইট মিন্স TANTLY ইনস্ট্যান্টলি বা কুইকলিও বলতে পারেন। QUICKLY কুইকলি, হ্যাঁ? মানে ইনস্ট্যান্টলি কি হয়েছে? আপনার যেই আনস মানে এখানে অ্যাডভার্টাইজমেন্টের কথা, অ্যানাউন্সমেন্ট, তাই না? জব ভ্যাকান্সি বলতে পারেন। এই ভ্যাকান্সি বা এই অ্যানাউন্সমেন্ট আমাকে কি করেছে? ইমিডিয়েটলি আমাকে কি করেছে? ইন্টারেস্টেড করেছে, রাইট? এটা আমাকে আমার ভালো লেগেছে আরকি। ইমিডিয়েটলি আমার ভালো লেগেছে, তাই বলছি। দেন D'accord. দেখা ওকে। Mhm. Et puis, le stage proposé, কি হলো? Le stage proposé হ্যাঁ, হ্যাঁ। এপুই মিন্স অ্যান্ড দেন, তাই না? এপুই অ্যান্ড দেন লো স্টাস প্রপোজে মানে this internship give না, না, না। এখানে propose প্রপোজে কিন্তু ask উনি পাস্ট পার্টিসিপল ফর্মে ব্যবহার করেছেন। প্রপোজে বলেছে। তার মানে কি? propose দ্য স্টাস মানে দ্য ইন্টার্নশিপ, দ্য অফার্ড ইন্টার্নশিপ কি হবে? দ্য অফার্ড, তাই না? আপনারা যেটা অফার্ড করেছেন এই অফার্ডকৃত যেই ইয়েটা স্টাসটা, হ্যাঁ, এটা কি হয়েছে? permet de Non. développer plusieurs compétences. কি করে এটা? permit uh, allow you to develop a lot of competence কম্পেটেন্স মানে মানে competence মানে skills স্কিলস, রাইট? হ্যাঁ, কম্পেটেন্স মানে স্কিলস, রাইট? তো বলতেছে আপনারা যেই এটা অফার করছেন সেটা কি করে? এটা হেল্প করে আরো অন্যান্য অনেক স্কিল ডেভেলপের ক্ষেত্রে, রাইট? করার জন্য আরকি। ওকে। যেমন La vente de publicité, কিসের? লাভ লাভ মানে কি before লাভ অন্ত বলেছে কেন? লাভ মানে before publicity আগে না, 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 না। শুনেন নাই, বুঝেন নাই। না ওকে আবার বো শুনুন। ভালো পাবলিসিটি la vente de publicité, লাভ অন্তত in the field of publicity না, না, না। ভঁত না বললেন না? ভঁত বো শব্দটা হ্যাঁ কি ছিল দেখেন শব্দটা লা এটা ছিল, হ্যাঁ? লা ভঁত। না বো ভত লাভ মানে কি? সেলিং, সেল। ভন ভার্ব থেকে আসছে না? সেল করা, তাই? সেলিং পাবলিসিটি, বুঝতে পেরেছেন? মার্কেটিং পাবলিসিটি বা বিক্রির জন্য যে সকল অ্যানাউন্সমেন্ট পাবলিসিটি ওইগুলোর ক্ষেত্রে la recherche de partenariats, কি বললো? la société partenariat
পার্টনারশিপ পার্টনারশিপ পার্টনারিয়া পার্টনারশিপ কি করা খোঁজা ঘোষেক মানে কি সার্চ রাইট ঘোষেক ঘোষেক দ্য সার্চ অফ দ্য পার্টনার্স বা পার্টনারশিপ বলতে পারেন এটা Ce sont des domaines qui কি বললাম Sasson do Ghi আবার শুনুন partenariat, ce sont des domaines কি বললো Sasson domain আচ্ছা দিস এটা ডোমেন এটা আগে বলছিলাম মনে হয় সেই মানে কি দিস ইজ অথবা কি this but that it is, is হ্যাঁ এটার প্লুরাল ফর্ম হচ্ছে সো সং এটা কি হবে তাহলে দিজ আর দিজ আর অথবা দোজ আর সরি ও দোজ আর হ্যাঁ দিজ আর এটারই প্লুরাল ফর্মটা বলতেছ উনি হ্যাঁ তো এগুলো ছোট ছোট জিনিস লাইক ইলিয়া অনেক সময় বলবে না ইলিয়া অনেক শুনতে পান আপনি ওকে তো বলতেছে সো সং দিজ আর এগুলো এগুলো কি partenariat, ce sont des domaines সো সং দে ডোমেন domain right বলতে these are the domains বা sectors right বলতে এই সেক্টর গুলো qui m'intéressent particulièrement. কি দ্যাট করে আই হ্যাভ এ ইন্টারেস্ট পার্টিকুলারলি কি m'intéresse particulièrement যেগুলো আমাকে কি করে পার্টিকুলারলি আগ্রহী করে তাই না আগ্রহী করে তোলে ইন্টারেস্টেড করে ওকে তারপর Connaissez-vous ici Londres? Connaissez-vous ici Londres? হ্যাঁ Londres. কি বললো Connaissez-vous? How do you know? Want to know? What do না উনি ওনাদের ওই প্রতিষ্ঠানের নামই হচ্ছে ইসি লোন্ড কি you Londres? আচ্ছা ইসি লোন্ড হ্যাঁ connaissez-vous আচ্ছা আমাদের প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে কিভাবে জানছেন সরি আমাদের প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে কিভাবে জানছেন না জিজ্ঞেস করছে হ্যাঁ connaissez মানে ডু ইউ নো তাই বলতেছে হ্যাঁ, আপনি কি ইসি লোন আমাদের প্রতিষ্ঠানটা সম্পর্কে জানেন Then, Je connais bien votre magazine. ও আচ্ছা এটা প্রতিষ্ঠান না মানে ম্যাগাজিন আর কি ইসি লোন একটা ম্যাগাজিন আছে ওকে কি বললো উনি আবার শুনে আপনাদের ম্যাগাজিনটা আবার শুনে পড়ছি Je connais bien votre magazine. You connais bien votre magazine. I know your magazine very well. ভেরি ওয়েল হ্যাঁ আমি খুব ভালোভাবে আপনার ম্যাগাজিনকে আমার জানা আছে Comme la plupart des Français কি বললো Comme as I'm French. আবার শুনে নো bien votre magazine. Comme la plupart des Français কি বললো Puis de français. এই শব্দটা হচ্ছে কমলা পি এ প্লু পি এ আর টি হ্যাঁ প্লুপা কি প্লুপাক কি বললো প্লুপাক প্লুপাক মানে হচ্ছে মোস্ট প্লুপাক মানে মোস্ট হ্যাঁ Most. রাইট ওকে আপনি আপনি যদি বলেন মোস্ট অফ দ্য পিপল তখন কি বলবেন মোস্ট অফ দ্য পিপল প্লুপাক দে জন কি হবে পি এল ইউ প্লু পি আর টি প্লুপাক দো জন হ্যাঁ প্লুপাক দো জন মানে মোস্ট অফ পিপল মোস্ট অফ দ্য পিপল হ্যাঁ আচ্ছা ওকে উনি কি বললো শুনেন comme la plupart des Français কমলা Befag comme la plupart des Français মানে most of the French people তাই না as the most of the French people qui vivent à Londres. কি বলে কি vive à Londres who live in Londres London right most of the তারা লন্ডনে আর কি থাকে Je le lis tous les mois. কি বললো Je le lis tout le mois. je le lis tout le mois মানে We did. every month তাই না হ্যাঁ। আমি প্রতি মাসে এটা পড়ি ওকে ওকে মানে বলতেছে যে যেহেতু ফ্রান্সের অধিকাংশ মানুষ তারা অনেক দেখা যাচ্ছে লন্ডনে থাকে যার কারণে এই পত্রিকাটা ফ্রান্স থেকে আসে তাই এই ম্যাগাজিন ইসি লুন্ড তো এটা আমরা প্রতি মাসে পড়ি এটা বোঝাচ্ছি Je partage les articles rédigés en কি বললাম je partage Share. ওকে আবার ফের Je partage les articles Je partage les articles. We share the article. I share the articles পাখতাজে মানে শেয়ার করা তাই না I share the articles rédigés en anglais কি বললো Rédigé en anglais. ঘেদিসে মানে ঘেদিসে মানে রাইট হ্যাঁ এটা একটু
B1 এর ওয়ার্ড আর কি এটা, হ্যাঁ। ভেদিজে এখানে কি সবগুলো ভার্ব চেঞ্জ হয়ে যাবে তখন B1 উঠে? রাইট রাইট হ্যাঁ রাইট বুঝছো? রাইট জি এগুলো শুরু থেকে এগুলো শিখলে ভালো হতো না? না, এগুলো ধাপে ধাপে, এগুলো তো লাগবে, যেগুলো শিখেছেন এগুলো লাগবে না, এগুলো লাগবে, বাট আরো ভাষা কঠিন বাড়বে তো এই জন্য তাতে অনেক কিছু চেঞ্জ আসবে। আচ্ছা, তো বলতেছে রেদিজে পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম ব্যবহার করে, রেদিজে পাক মানে রিটেন বাই, হ্যাঁ, কার দ্বারা লেখা হয়েছে রিটেন বাই? avec mes amis en আচ্ছা না, আর avec mes amis, Avec mes amis. page, les articles rédigés en anglais রেদিজে অন অংলে, রাইট, রিটেন বাই, রিটেন ইন In ইংলিশ, English. সরি, হ্যাঁ, রিটেন ইন ইংলিশ, avec mes amis en কি বললাম? Avec mes amis. avec mes With my amis, friends. avec mes amis অংলোফোন, কি ফোন? অংলোফোন, English মানে আমার, হ্যাঁ, friends. ইংলিশ স্পিকিং যে সকল ফ্রেন্ডরা আছে তাদের সাথে, হ্যাঁ। ils adorent. J'adore. রাইট, মানে পত্রিকায় ইংরেজিতে যেটুকু লেখা থাকে ওইটা আমি আমার বন্ধুদের সাথে শেয়ার করি, তাই না? তো বলতেছে তারাও অনেক ভালোবাসে এটা পড়তে, তাই বলতেছে। Pouvez-vous me parler de vous? কি বললা? pouvez-vous parler de moi? মানে You can is pouvez-vous you can আবার শুনেন, আবার শুনেন। Pouvez-vous me parler de vous? Pouvez-vous m'en parler de vous? রাইট রাইট, কারেক্ট। আপনি দুজনের নাম বলতে পারবেন এরকম এরকম না 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 না, পুভে ভু মানে কি? ক্যান ইউ, তাই না?